নমস্কার, আমি শ্রীপর্ণা রয়েছে আপনাদের সঙ্গে। আপনারা দেখছেন নিউজ টুডে। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে বিল গেটসের সঙ্গে আলাপচারিতায় নরেন্দ্র মোদী। প্রযুক্তির সঙ্গে ভারত শুধু খাপ খাইয়েই নিচ্ছে না, বরং এক্ষেত্রে ভারত গোটা বিশ্বের নেতৃত্ব দিচ্ছে। শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে এমনই মন্তব্য করলেন বিল গেটস। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে বিল গেটসের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আলোচনায় উঠে এলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা থেকে শুরু করে ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মতো বিষয়। ভারতের সভাপতিত্বে গত বছর নয়াদিল্লিতে G20 গোষ্ঠীর শীর্ষ সম্মেলন হয়েছিল। সেই সম্মেলনে উঠে আসে দুই ক্ষেত্রে দুই নেতার আলোচনায়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, G20 শীর্ষ সম্মেলনের আগে আমাদের বহু আলোচনা হয়েছিল। আমরা এখন G20-র মূল উদ্দেশ্যগুলিকে মূল ধারায় নিয়ে এসেছি। আশা করি আপনার নিজের অভিজ্ঞতাও একই কথা বলে। বিল গেটস বলেন, G20 অনেক বেশি অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়েছে। ভারতকে এই সম্মেলনের আয়োজনের সময় ডিজিটাল উদ্ভাবনের মতো অনেক নতুন বিষয় তুলে এনেছে। बिल आपका स्वागत है और मुझे खुशी हुई। वैसे इस बार हमारे मिलने में शायद बहुत बड़ा गैप हो गया। G20 की पहले हमारी काफ़ी बातें हुई थी और आपने देखा होगा कि G20 एक प्रकार से काफ़ी दाएं बाएं चल रहा था। अब पूरी तरह उसका जिस हेतु से G20 का जन्म हुआ उस पर हम एक मेन स्ट्रीम में ले पाए हैं और शायद आप भी अनुभव करते होंगे। Well, the G20 is way more inclusive, and so it was fantastic to see that India, in hosting it, really raised things like digital innovation and how this South-South collaboration can be far more than just the dialogue with the North. It can actually be a system that improves health. And you know, our foundation is so excited about the positive results that you've achieved here in India that we'll be a partner in trying to take that into many other countries. ভারতে ডিজিটাল বিপ্লব সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইন্দোনেশিয়ায় G20 শীর্ষ সম্মেলনের সময় সারা বিশ্বের প্রতিনিধিরা আমাদের দেশের ডিজিটাল বিপ্লব সম্পর্কে তাদের কৌতূহল প্রকাশ করেছিলেন। আমি তাদের বলেছিলাম, আমরা প্রযুক্তিকে গণতান্ত্রিক করেছি, প্রযুক্তিকে জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্য চালনা করেছি। ভারতের প্রশংসা করে বিল গেটস জানান, ভারতে এখন এক ডিজিটাল সরকার রয়েছে। এরপরই তিনি বলেন, ভারতে শুধু প্রযুক্তির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে না, বরং এই ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছে। की बात सही है। जब मैं इंडोनेशिया में भी G20 में गया था तो दुनिया के सभी देशों की क्यूरियोसिटी ये थी कि आपने ये डिजिटल रिवॉल्यूशन कैसे लाया है। और तब मैं उनको समझाता था, एक तो मैंने इस टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज कर दिया है, ये किसी की मोनोपोली नहीं रहेगी, ये जनता का होगा, जनता के द्वारा होगा और जनता में जो भी उभरती हुई टैलेंट इसमें वैल्यूएडिशन करेगी वो करती चलेगी, ताकि कॉमन मैन को भी टेक्नोलॉजी पर विश्वास पैदा होना चाहिए। जैसे 10 डॉक्टर होते हैं, सब MBBS होते हैं, लेकिन एक डॉक्टर के पास ज़्यादा लोग जाते हैं क्योंकि उसका भरोसा बन गया है। In areas like digital government, India is not only adapting technology, but it's actually leading the way. What are some of the things you're excited about? Health, agriculture and education. मैंने जो आरोग्य मंदिर बना है, 2 लाख आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर विलेजेस में, ये जो मेरे हेल्थ सेंटर है उनको मैं डायरेक्टली मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बेस्ट हॉस्पिटल के साथ उनको जोड़ देता। पहले शुरू में उनको लगता था कि डॉक्टर तो है नहीं, मुझे देखे बिना कैसे बताता है, लेकिन बाद में उनको समझ आया कि टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट और सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा हुआ डॉक्टर भी उनको सही डायग्नोसिस कर रहा है, सही एडवाइस कर रहा है। तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जितना बड़ी हॉस्पिटल में होता है उतना ही छोटे आरोग्य मंदिर में हो रहा है। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की कमाल है। और दूसरी पर एजुकेशन, मैं बच्चों को बेस्ट एजुकेशन पहुंचाना चाहता हूँ। टीचर की जो कमियां हैं उसको मैं टेक्नोलॉजी से भरना चाहता हूँ। दूसरा, बच्चे का इंटरेस्ट विजुअल में है, स्टोरी टेलिंग में है, तो
तो उस प्रकार के कंटेंट बनाना उस दिशा में मैं काम कर रहा हूँ, ताकि बच्चों को लगना चाहिए। और मैंने कुछ सर्वे किया, मैंने देखा बच्चों को बड़ा मजा आ रहा है। मेरे यहाँ एग्रीकल्चर में भी मैं बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला रहा हूँ और मैं माइंडसेट बदलना चाहता हूँ। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক। সন্দেশখালীর প্রতিবাদী মহিলাদের নিয়ে নির্বাচনী সংক্রান্ত বিষয়কে সামনে রেখে কর্মী সভা করলেন সন্দেশখালীর বিধায়ক সুকুমার মাহাতো। আজকের সন্দেশখালী অঞ্চলের যারা যে সমস্ত বুথ আছে সেই বুথের কর্মীদের নিয়ে আজকের আমরা একটা কর্মী সভা করছি। এখানে একটা নতুন পার্টি অফিস উদ্বোধন হবে, যেখানে মানুষ যারা বিরোধী ছিল, যারা বিরোধিতা করেছিলেন, প্রতিবাদ করেছিলেন, তারা সামিল হয়েছেন। সামিল হয়ে তারা বলতে চাইছে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এত প্রকল্প পেয়েছি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চাই। তাই আগামী 1 জুন ভোট আছে আমাদের প্রার্থী হাজী নুরুল ইসলামের সমর্থনে। আজকে মহিলারা উপস্থিত হয়েছে এবং এখানকার কর্মীরা উপস্থিত হয়েছে। এখানে আপনারা দেখছেন আমাদের এখানকার কনভেনর অচ্যুতানন্দ থেকে আরম্ভ করে দিলীপ মল্লিক, এখানকার প্রধান, উপপ্রধান থেকে আরম্ভ করে সমস্ত মেম্বাররা উপস্থিত হয়েছে। এখানে যে প্রতিবাদটা উঠেছিল, সেই প্রতিবাদের পরে আমরা সমস্ত মহিলারা আমাদের কাছে এসেছেন। তারা বলছেন যে আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চাই। আজকে তাই কর্মী সভা করা হচ্ছে। আজ থেকে সন্দেশখালী অঞ্চলের যে অঞ্চলে 5টা বুথ নিয়ে গণ্ডগোল হয়েছিল, সেই মানুষগুলো আজকে থেকে এখানকার ভোটের কর্মসূচি গ্রহণ করবে। আমরা 50-60 জন প্রতিবাদী মহিলা যারা আজকের স্বেচ্ছায় এসছেন, যারা বলতে চাইছেন যে আমাদের কোনো সমস্যা নেই, আমরা দিদির প্রকল্প পাই, দিদিকেই চাই, তারা আগামী ভোটের জন্য এখন থেকে কর্মসূচি গ্রহণ করছে এবং কাজ শুরু করে দিয়েছে। আমরা জিতবো, সন্দেশখালী বিধানসভায় জিতবো, এই এলাকায় জিতবো, বসের লোকসভায় জিতবো, আমাদের বিশ্বাস আছে। কারণ মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য ভোট দেয়, আমাদের দেখে ভোট দেয় না। মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভালোবাসে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকল্পকে ভালোবাসে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে স্বচ্ছ ভাবমূর্তি, সেটার দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়। সেই জন্যই আমরা আশা করছি জিতবো। আমরা আজকের এসছি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের পাশে ছিল, আমাদের পাশে থাকবে, সেই আশা আমরা এসছি। আমরা তৃণমূল কংগ্রেসটা করি, পরিবর্তে করব। সামনে ভোট, সেই ভোট নিয়ে আমরা লড়াই করব, মমতাদির পাশে থাকব। দিদির যা পরিকল্প সামাজিক প্রকল্প, সেটা সবাই আমরা পাচ্ছি। তার জন্য আজকের এই সভা, কর্মী সভা। এই কর্মী সভায় হ্যাঁ, আর কর্মীদের যা ক্ষোভ, সেটা আমাদের কিছু নেতৃত্বে ছিল, তারা তাদের দুর্কৃতি এতে তারা আজকে জেলে আছে। তার জন্য আমাদের কোনো নেই, আমরা খুব আনন্দিত। আমরা মমতাদির পাশে আছি, থাকবো, আমরা আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাব। আজকে সন্দেশখালী হুগলি লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাক্তন স্বামী সিদ্ধান্ত মহাপাত্র এবার যোগ দিলেন বিজেপিতে। হুগলি লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাক্তন স্বামী সিদ্ধান্ত মহাপাত্র এবার যোগ দিলেন বিজেপিতে। ওড়িয়া সিনেমার জনপ্রিয় এই নায়ক বিজেডির সদস্য ছিলেন, বিজেডির টিকিটে সাংসদও হয়েছিলেন তিনি। লোকসভা ভোটের আগে এবার যোগ দিলেন বিজেপিতে। বিজেপি সূত্রে খবর, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তাকে প্রার্থী করা হতে পারে। 2009 সালে ওড়িয়ার ব্রহ্মপুর লোকসভা আসনে বিজেডির টিকিটে জয়লাভ করেছিলেন সিদ্ধান্ত। 2014 সালেও ওই আসন থেকেই জিতেছিলেন তিনি, যদিও 2019 সালে ওই আসনে আর প্রার্থী হননি সিদ্ধান্ত। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে বিজেপি দপ্তরে গিয়ে যোগ দিয়েছেন ওড়িয়া সিনেমার মুন্না ভাই। 2000 সাল থেকে 2006 সাল পর্যন্ত টানা রাজ্য সরকারের দেওয়া পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। বাংলার পাশাপাশি ওড়িয়া ছবিতে অভিনয়ও করেছেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। সে সময় সিদ্ধান্তের সঙ্গে রচনার পরিচয়, দুজনে জুটি বেঁধে বহু ছবিতেই অভিনয় করেছিলেন। সাফল্যও পেয়েছিল সেই সমস্ত ছবি। ক্রমেই সিনেমার পাশাপাশি বাস্তবেও জুটি বেঁধেছিলেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সিদ্ধান্ত। গোপনে বিয়ে করেছিলেন তারা, যদিও বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল তাদের। হুগলিতে বিজেপির বিদায়ী সাংসদ লকেটের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রচারে রোজই একহাত নিচ্ছেন বিজেপিকে। মন্তব্যের কারণে জড়াচ্ছেন বিতর্কেও। আর এই পরিস্থিতিতেই তার প্রাক্তন স্বামী বিজেডি ছেড়ে যোগ দিলেন বিজেপিতে। সিদ্ধান্তকে কোন আসনে প্রার্থী করা হতে পারে তা নিয়ে এখনো মুখ খোলেননি বিজেপি নেতৃত্ব। ये किस्सा शुरू हुआ था 2009 में, जब मैं गुजरात गया था। तब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां के मुख्यमंत्री थे।
कुछ चीज मैंने देखा वहां पे, और एक जो लोगों के बारे में सोचते हैं, जो भाव रखते हैं, उससे मैं काफी प्रभावित तब भी हुआ था। और मेरा सौभाग्य 15वीं लोकसभा उनके साथ काम करने का मौका भी मिला। तो मैं आशा रखता हूं आज मेरा जो योगदान है भारतीय जनता पार्टी में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो मार्गदर्शन है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष और हमारे प्रदेश के जो नेतृमंडली है सारे, उनके जो मार्गदर्शन होगा, मैं चाहूंगा कि उसमें हमारे राज्य उड़ीसा वासी जो हैं, जो सारे लोग हैं, बस जो मार्गदर्शन से, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और हम लोग जो ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, वो चीज मैं चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में भी वैसे ही हो और उससे भी आगे। और अंतिम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और हमारे बैजयंत जी, धर्मेंद्र जी और माधुरी जी, मनमोहन जी, सबका आभार व्यक्त करता हूं मैं। और बस यही बोलूंगा, जो भी मेरा राज्य के लिए और मेरे राज्य के जो लोग हैं उनके लिए जो भी अच्छा होगा, बस उसके लिए काम करते रहेंगे। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক। এলপিজির গ্রাহকদের আধার কার্ড তথা বায়োমেট্রিক তথ্য যাচাই করার কাজ সারতে হবে চলতি মাসেই। তেল সংস্থাগুলিকে চিঠি দিয়ে ডেডলাইন জানিয়ে দিল কেন্দ্র। এলপিজির গ্রাহকদের আধার কার্ড তথা বায়োমেট্রিক তথ্য যাচাই করার কাজ সারতে হবে চলতি মাসেই। তেল সংস্থাগুলিকে চিঠি দিয়ে ডেডলাইন জানিয়ে দিল কেন্দ্র। রান্নার গ্যাসের ভর্তুকিযোগ্য সংযোগে গ্রাহকদের আধারের বায়োমেট্রিক তথ্য যাচাইয়ের সময়সীমা নিয়ে ধন্দ ছিল। এবার খবর, রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলিকে 31শে মার্চ অর্থাৎ সামনের রবিবারের মধ্যে যাচাই পর্ব সারার নির্দেশ পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় তেল মন্ত্রক। তবে তারপরেও ধন্দ কাটেনি। প্রশ্ন উঠছে, তার মধ্যে কোনো গ্রাহকের সেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হলে কি হবে? গ্যাস পেতে অসুবিধা হবে কি? ভর্তুকি পেতে সমস্যা হবে না তো? যাচাই চালু থাকবে কিনা সে প্রশ্নও রয়েছে। তেল সংস্থা সূত্রের দাবি, ভর্তুকি বন্ধ হওয়া বা সংযোগ সাময়িক বিচ্ছিন্ন হওয়ার বার্তা কেন্দ্রের নির্দেশে নেই। গত বছর অক্টোবরে কেন্দ্র তেল সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দিয়েছিল সমস্ত গ্রাহকদের বায়োমেট্রিক তথ্য তথা আধার তথ্য যাচাই করতে হবে। সেই সময় সেই তথ্য যাচাই করার কোনো ডেডলাইন দেওয়া হয়নি। তবে মনে করা হচ্ছিল 31শে ডিসেম্বরের মধ্যেই তথ্য যাচাই শেষ করতে চাইছে কেন্দ্র, যার জেরে রীতিমতো তাড়াহুড়ো পড়ে যায় গ্রাহকদের মধ্যে। গ্যাসের আউটলেটগুলির সামনেও লম্বা লাইন পড়া শুরু হয়। তবে সেই সময় গ্যাস সংস্থাগুলি আশ্বস্ত করে গ্রাহকদের আধার তথ্য যাচাই করার জন্য পর্যাপ্ত সময় দেওয়া হবে। এবার শোনা যাচ্ছে, এ মাসেই কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক একটি চিঠিতে 3 প্রধান গ্যাস সরবরাহকারী সংস্থাকে জানিয়ে দিয়েছে 31শে মার্চ অর্থাৎ রবিবারের মধ্যেই আধার যাচাই সারতে হবে। গ্যাস সংস্থাগুলি সূত্রে খবর, এই পর্যন্ত মোটামুটি 70 থেকে 80% গ্রাহকের তথ্য যাচাই সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ আর মাত্র দুদিনের মধ্যে 20 থেকে 30% গ্রাহকের তথ্য যাচাই করতে হবে, যা এক প্রকার অসম্ভব বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও ওই সময়সীমার মধ্যে আধার তথ্য যাচাই করা না হলে কি হবে সেটা এখনো স্পষ্ট নয়। সেক্ষেত্রে কি গ্যাসের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হতে পারে বা ভর্তুকি বন্ধ হয়ে যেতে পারে? সবটা নিয়েই একটি ধোঁয়াশার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তবে শোনা যাচ্ছে, ভর্তুকি বন্ধ হওয়া বা সংযোগ সাময়িক বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোনো নির্দেশ কেন্দ্রের তরফে নেই। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক। ক্যালেন্ডার বলছে বসন্তকাল এখনো শেষ হয়নি। বৈশাখ শুরুর আগে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তাপমাত্রার পারদ 40 ডিগ্রি গণ্ডি ছুঁতে পারে বলছে আবহাওয়াবিদরা। সবে চৈত্র মাসের 15 তারিখ। ক্যালেন্ডার বলছে হিসেব মতো বসন্তকাল শেষ হতে এখনো বেশ কিছুদিন বাকি, কিন্তু আবহাওয়ার পরিস্থিতি বলছে অন্য কথা। এখনই একটু বেলা গড়াতেই হাঁসফাঁস অবস্থা সকলেরই। বৈশাখ শুরুর আগেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তেই তাপমাত্রার পারদ 40 ডিগ্রির কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পারে বলে মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা। এখনই শুরু হয়ে গিয়েছে গরমের দাপট।
তবে একই সঙ্গে রাজ্যের কিছু কিছু এলাকায় বৃষ্টির পূর্বাভাসও থাকছে। শুক্রবারই হালকা বৃষ্টি হতে পারে উত্তর চব্বিশ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায়। শনিবার দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে সারা সপ্তাহ জুড়েই বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি এবং ঝোড়ো হওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, নিম্নচাপ অক্ষরেখার কারণেই স্থানীয়ভাবে বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরি হচ্ছে। তা থেকে বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি আসছে, কিন্তু বৃষ্টি হলেও গরম কমবে না। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, আগামী কয়েকদিনে রাজ্যের তাপমাত্রা আরও কিছুটা বাড়বে। বৈশাখের আগে এপ্রিলের শুরুতেই পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা 40 ডিগ্রির গণ্ডি ছুঁয়ে ফেলবে বলে জানাচ্ছে হাওয়া অফিস। বৃহস্পতিবার পানাগড়ের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 37.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস। এছাড়া আসানসোল, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, বর্ধমান, মেদিনীপুরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 35 ডিগ্রির বেশি। কলকাতা সল্টলেকে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পৌঁছেছিল 35.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস। দমদমের তাপমাত্রা ছিল 35 ডিগ্রি সেলসিয়াস। বৈশাখের আগে কলকাতার আবহাওয়াও খুব একটা মনোরম থাকবে না। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, এপ্রিলের শুরুতে কলকাতার তাপমাত্রা 40 ডিগ্রির কাছাকাছি পৌঁছে যাবে। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক। নিউজ টুডে এখনকার মতো এই পর্যন্তই। দেখতে থাকুন হাই নিউজ নির্ভীক, নিরপেক্ষ।